Hello students. Now today in this video lecture I am going to explain nitric acid, one of the important compound. So competitive point of view also it is important. Several times in competitive examinations the questions came from this concept. So here I am going to explain about nitric acid. Nitric acid preparation and properties uses. Just see here. First I will take preparation methods. So preparation methods. How can we prepare nitric acid? Nitric acid is also called as aqua fortis. Aqua fortis means strong water. Okay, so the another name of nitric acid is aqua fortis. In the preparation, laboratory method. In the laboratory, we can prepare by using concentrated H2SO4. So concentrated H2SO4 when treated with nitrate salts, it may be sodium nitrate or it may be potassium nitrate. When concentrated H2SO4 is treated with sodium nitrate, it gives NaHSO4 and HNO3. Like this we can prepare. Instead of taking NaNO3, you can take KNO3 also, potassium nitrate also you can take. So when concentrated H2SO4 is treated with potassium nitrate, then KHSO4 and HNO3 will form. KHSO4, HNO3 will form. This is the laboratory method. Okay, laboratory method is okay, but how can we prepare large scale in commercial? So industrial methods. This is first laboratory method. Now here I am taking second industrial methods. Industrial methods. Industrial methods lo etla prepare chestam. Just see. Here two methods are there. In that, first method is Birkeland-Eyde process. Birkeland-Eyde process. So what is this Birkeland-Eyde process? Indulo etla prepare chestaru ante first they will take atmospheric nitrogen and oxygen in required ratios, and in presence of electric arc or around 3000 degrees centigrade, huge temperature, very high temperature, so it undergoes combination. N2 reacts with oxygen and gives 2NO. Actually nitrogen is inert in nature, that's why it, under normal conditions it not reacts with oxygen. So we have to use electric arc or very huge temperature. ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే వేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ చీప్, చాలా చౌకగా దొరకాలి కరెంట్, అక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ అంటే ఎక్కువ కరెంట్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. So where the electric current is cheap, there we can use this method. Here N2O2 combination takes place either by electric arc or during the lightning. In the nature, during the lightning this NO formation takes place. So to combine nitrogen and oxygen, huge amount of energy is required. So once if NO is formed, this is called nitric oxide.
Once if nitric oxide is formed, it is easily oxidized to NO2, nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide on hydrolysis, it gives HNO3 and HNO2 mixture. HNO3 and HNO2 mixture, because nitrogen dioxide is anhydride of HNO3 and HNO2. So HNO3 is there and HNO2 again gets converted as HNO3 and NO and water. So you can take HNO3 and NO, because in HNO3 plus 5, in NO it is plus 2. So it increases and as well as decreases. So it undergoes dissociation as HNO3 and NO. Here H2O also will come, so you can balance yourself. Now this is one way. In another way, instead of writing these two steps, you can do like this also. When NO2 is hydrolyzed with water along with oxygen, then directly HNO3 will form. So these two ways you can do hydrolysis. This is Birkeland-Eyde process. But here the drawback of this process is where the electric current is cheap, there only we can use. Okay, ekkadaithe current cheap akkada maatrame cheskuntam. So this is one method. The second method is very important method. This is very important method. Ostwald's method. నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్లో ఆస్వాల్డ్స్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ N2O2 NH3 తీసుకుంటారు. NH3 ఆన్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ప్లాటినం గేజ్ ప్రజెన్స్, ప్లాటినం గేజ్లో 1100 కెల్విన్ వరకు హీట్ చేస్తారు. అప్పుడు అమోనియా ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఆక్సిజన్తోని NO ఫామ్ అవుద్ది అండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. NO అండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 4 moles ఆఫ్ NH3, 4 3 are 12 కాబట్టి సో ఇక్కడ 6 పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో 6 and 4 NO 10, 5 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ we use. 4 NH3, 5 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి 4 NO plus H2O. NO వన్స్ ఫామ్ అయితే ద రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఆర్ సేమ్. ఈ NO వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవే స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తాం. దిస్ స్టెప్ అండ్ దిస్ స్టెప్ వీ విల్ యూజ్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకటే డిఫరెన్స్. ఆస్వాల్డ్స్ ప్రాసెస్లో బిర్కెలాండ్-ఐడ్ ప్రాసెస్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకటే. ఆస్వాల్డ్స్ ప్రాసెస్ రాయమన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇది రాస్తారు. ఇది రాసిన తర్వాత దీని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. ఎయిదర్ బిర్కెలాండ్-ఐడ్ ప్రాసెస్ అయినా సరే, ఆస్వాల్డ్స్ ప్రాసెస్ అయినా సరే, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ అప్ టు 60% ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. సో 60% నైట్రిక్ యాసిడే వస్తుంది, అంటే రిమైనింగ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఓకే, లేదా అదర్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ వాటర్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఎట్లా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు? నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్రిపేర్ చేసినాక దాన్ని ఎట్లా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు? ఓకే, చూద్దాం. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ HNO3. ఫస్ట్ 60% HNO3 ఉంటుంది కదా, దీన్ని డిస్టిలేషన్ చేస్తారు. డిస్టిలేషన్, నార్మల్ డిస్టిలేషన్ ఇట్ ఈస్. సో నార్మల్ డిస్టిలేషన్ చేస్తే 68% HNO3 వస్తుంది. 68% వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఎందుకు సార్? వై 68% రాగానే ఎందుకు ఆగిపోతుంది అంటే 68% HNO3 బై మాస్ అండ్ 32% H2O సొల్యూషన్స్లో చెప్పినప్పుడు చెప్తాం మనం. అజియోట్రోపిక్ మిక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అజియోట్రోపిక్ మిక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఏంటి అజియోట్రోపిక్ మిక్చర్ అంటే? ఈ మిక్చర్ 32% వాటర్, 68% HNO3 ఉన్నప్పుడు రెండు ఒకే బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డిస్టిలేషన్ అంటే ఏంటి? మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్తోని కదా సపరేట్ చేసేది. రెండింటికి ఒకే బాయిలింగ్ పాయింట్ వస్తుంది కాబట్టి వీ కెనాట్ సెపరేట్ బై యూజింగ్ నార్మల్ డిస్టిలేషన్. సో 68%కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్లో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే
బై యూజింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 సెకండ్ డిస్టిలేషన్ చేస్తారు. సో బై యూజింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఆన్ డిస్టిలేషన్, ఇప్పుడు డిస్టిలేషన్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్, వాటర్ని బాగా తీసుకుంటుంది, అందులో ఉన్న వాటర్ని తీసుకుంటుంది. సో అప్పుడు మనకి 98% ఆఫ్ HNO3 వస్తుంది, 98% HNO3 వస్తుంది. నో సార్ ఐ వాంట్ 100% HNO3. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ 100% HNO3, ఇప్పుడు ఈ 98% HNO3 సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా, ఈ 98% HNO3 సొల్యూషన్ని కూల్ చేయాలి. ఆన్ క్రిస్టలైజేషన్, సో దాన్ని బాగా కూల్ చేస్తే క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, క్రిస్టలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. సో 98% HNO3 సొల్యూషన్ ఆన్ క్రిస్టలైజేషన్, ప్యూర్ HNO3 crystals comes out. Pure HNO3 crystals will form. HNO3 crystals ఫామ్ అవుతాయి, ప్యూర్ HNO3 crystals ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ క్రిస్టల్స్ని మెల్ట్ చేస్తారు, ఆ క్రిస్టల్స్ని మెల్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు నీకు 100% ప్యూర్ HNO3 లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది, 100% ప్యూర్ HNO3 లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే మెథడ్. అంటే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, HNO3 ప్రాపర్టీస్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ HNO3లో ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇట్ ఈజ్ ఏ పంజెంట్ స్మెల్లింగ్ అంటే ఘాటుగా ఉండే వాసన ఉండేది అని. సో పంజెంట్ స్మెల్లింగ్, ఫ్యూమింగ్ లిక్విడ్ అంటే పొగలు కక్కే ద్రవం లాంటిది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పంజెంట్ స్మెల్లింగ్ ఫ్యూమింగ్ లిక్విడ్. ఇట్స్ మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ 84.1 degrees centigrade, -84.1 degrees centigrade అంటే 0 degrees కంటే తక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్. మెల్టింగ్ పాయింట్ అనుకున్నా మనం దీన్ని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అందాం. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ -42 degrees centigrade. ఓకే, -42 degrees centigrade. రైట్, అంటే -42 దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది సాలిడ్, 84 దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది. ఓకే రైట్, అంటే మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాస్ లాగా ఫ్యూమ్స్ లాగా వస్తుంది. నా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్కి వద్దాం. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, HNO3 అనేది మోనోబేసిక్ యాసిడ్. ఓకే కదా, యాసిడ్ కదా. సో మోనోబేసిక్ యాసిడ్ ఇది యాసిడ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బేస్తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ బేసెస్ లైక్ హైడ్రాక్సైడ్స్ అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకే అలాంటివి హైడ్రాక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్ అంటే సోడియం కార్బోనేట్, పొటాషియం కార్బోనేట్, బేరియం కార్బోనేట్, అమోనియం కార్బోనేట్, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయి. బైకార్బోనేట్స్ దేంతో అయినా సరే, హైడ్రాక్సైడ్తో కానీ కార్బోనేట్స్తో కానీ బైకార్బోనేట్స్ అన్ని బేసెస్, వాటితో రియాక్ట్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ బేసెస్ లైక్ హైడ్రాక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్, బైకార్బోనేట్స్, ఇట్ ఫార్మ్స్ రెస్పెక్టివ్ సాల్ట్స్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ రెస్పెక్టివ్ నైట్రేట్స్. సో నైట్రేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సోడియం బైకార్బోనేట్ తీసుకుంటాను. ఎగ్జాంపుల్కి ఒక రియాక్షన్ సోడియం బైకార్బోనేట్ తీసుకుంటాను. వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ HNO3, ఇది బేస్, ఇది యాసిడ్ కాబట్టి NO3 సోడియం కలుస్తుంది. సో NaNO3 వస్తుంది.
ప్లస్ H2O అంటే 2 moles ఆఫ్ HNO3 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే 2 సోడియమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 NaNO3, 2 హైడ్రోజన్స్ ఒక ఆక్సిజన్ H2O వస్తుంది, ప్లస్ CO2 వస్తుంది. ఓకే, when Na2CO3 reacts with HNO3 లేదా HNO3 reacts with Na2CO3, sodium nitrate and H2O CO2 will form. Sir, for suppose HNO3 తోని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్షన్ జరిపించామనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో when HNO3 reacts with sodium hydroxide, NaNO3 plus H2O will form. For suppose, sir, I want to take bicarbonate, sir, you can take same salt, nitrate salt form అవుతుంది. ఓకే, ఇది when it acts as acid అంటే HNO3 ప్రాపర్టీస్ని మనం ఈజీగా ఉండడానికి 3 టైప్స్గా చెప్పొచ్చు. ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే when it reacts with bases it gives nitrate salt. సెకండ్ది ఏంటంటే ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పొచ్చు, ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్. థర్డ్ది ఏంటంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్, నైట్రేట్ని ఇచ్చే దానిగా పనిచేస్తుంది. సో ఎనీహో ఇక్కడ మనకి యాజ్ పర్ అవర్ సిలబస్, సో యాజ్ యాసిడ్ మనకి ఇంపార్టెంటే, దానికంటే ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా రియాక్ట్ అయ్యేది పక్కన పెట్టేస్తే అన్నీ కలిపి ఈక్వేషన్స్ చెప్తాం, మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. నేనేం చేస్తానంటే ఇది అసిడిక్ బేస్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుద్దో చెప్పాను. ఇప్పుడు రియాక్షన్ విత్ నాన్ మెటల్స్ తీసుకుందాం. రియాక్షన్ విత్ నాన్ మెటల్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇండివిజువల్గా చెబుదాం అనుకున్న ప్రాపర్టీస్, బట్ అన్నీ కలిపి చెప్పేద్దాండి మళ్ళీ. రియాక్షన్ విత్ నాన్ మెటల్స్, HNO3 నాన్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుద్దంటే ఆ నాన్ మెటల్కి సంబంధించిన యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆక్సీ యాసిడ్. అంటే నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంది? కార్బన్ ఉంటుంది, సల్ఫర్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పచ్చు నాన్ మెటల్లో? రైట్, ఇవి తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఐయోడిన్, ఐయోడిన్ కూడా నాన్ మెటలే కదా. వెన్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్ నాన్ మెటల్ ఇట్ గివ్స్ H2CO3 కార్బోనిక్ యాసిడ్. కార్బన్ యొక్క యాసిడ్ ఏంటంటే కార్బోనిక్, H2CO3. కొంతమంది దీన్ని H2O + CO2 అని కూడా రాస్తారు. H2CO3 ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ NO2 ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ H2O. ఈ ఇనార్గానిక్ ఈ నాన్ మెటల్స్ అన్నిటితోని కూడా మనం రియాక్షన్ జరిపించేది కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తోని. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి బ్లైండ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వెన్ ఎవర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఇట్ గివ్స్ NO2. మైండ్ ఇట్, NO2 H2O వస్తాయి. అంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ అన్నిట్లో NO2 H2O అనేది కామన్. ఓకే, సో S8 వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ HNO3, సో HNO3 కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తోని S8 రియాక్ట్ అయితే H2SO4 ఫామ్ అవుతుంది. H2SO4 ప్లస్ చెప్పాను కదా NO2 అండ్ H2O కూడా వస్తుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్, దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ సల్ఫర్ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్తో ఉంది, ఇక్కడ సల్ఫర్ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్తో ఉంది. ఒకవేళ మీకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎట్లా చెప్పారు సార్ అంటే, మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకుంటారు కదా, దాని ప్రకారం చేశాను. ఓకే, రాకపోతే ఒక వీడియో ఉంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దాన్ని చూడండి. సో S8 ఇక్కడ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +6 అంటే ఒక సల్ఫర్ వచ్చి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది, అందుకే +6 అయింది. ఇక్కడ HNO3లో నైట్రోజన్ +5లో ఉంటుంది, ఇక్కడ NO2లో +4లో ఉంటుంది. అంటే ఒక నైట్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంది, కానీ ఒక సల్ఫర్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చింది. మొత్తం ఎన్ని సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 8 సల్ఫర్స్. అంటే 8 × 6 48 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చింది ఇది. మరి ఒక్కొక్క నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది? 1. అంటే ఇక్కడ 48 HNO3 తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ 48 NO2లు వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 8 H2SO4లు వస్తాయి, ఎందుకంటే 8 సల్ఫర్స్. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 48 ఉన్నాయి, 8 2 16 ఇక్కడ పోయినాయి. సో ఇంకా 48లో 16 పోతే 32 అంటే ఇక్కడ 16 పెట్టుకోండి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సార్ ఆక్సిజన్ సార్ టేక్ 48 × 3 కదా. సో ఇక్కడ 48 × 2
ఉంది ఇక్కడ, అంటే ఒక 48 ఆక్సిజన్స్ కావాలి. ఇక్కడ 8 4 జార్ 32 + 16 48. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ కొద్దాం. ఫాస్ఫరస్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది HNO3తోని? వెన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ ఫాస్ఫరస్, మీరు ఒక ఫాస్ఫరస్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా P4 అనైనా తీసుకోండి, మీ ఇష్టం. రియాక్ట్స్ విత్ HNO3, ఇట్ గివ్స్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ H3PO4 + NO2 + H2O వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో యూ కెన్ బ్యాలెన్స్, ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్తోని H3PO4 NO2 వస్తుంది, సల్ఫర్తోని H2SO4 NO2 వస్తుంది, కార్బన్తోని H2CO3 NO2 వస్తుంది. అట్లనే అయోడిన్తోని, సో వెన్ అయోడిన్ రియాక్ట్స్ HNO3, దెన్ HiO3 హైడ్రో అయోడిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రో అయోడిక్ యాసిడ్ అండ్ NO2 అండ్ H2O ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా నాన్ మెటల్స్తో రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది నాన్ మెటల్స్తో రియాక్షన్. నెక్స్ట్ సెమీ మెటల్స్ అంటే మెటలాయిడ్స్తో ఎట్లా రియాక్షన్ ఉంటుంది చూద్దాం. ఓకే, సో టైం వేస్ట్ కాకుండా నేను ఆఫ్ చేసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తాను. ఓకే, విత్ మెటలాయిడ్స్. మెటలాయిడ్స్ అంటే సెమీ మెటల్స్. మెటలాయిడ్స్తో ఎట్లా ఉంటాయి? మెటలాయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమున్నాయి? మనము ఆర్సెనిక్ తీసుకోవచ్చు, యాంటిమనీ తీసుకోవచ్చు, టిన్ తీసుకోవచ్చు, ఇలాంటివి మెటలాయిడ్స్. సో ఇప్పుడు ఆర్సెనిక్ యాంటిమనీతో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది? HNO3, కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆర్సెనిక్, అప్పుడు మనకి H3ASO4 ఆర్సెనిక్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది అండ్ NO2 H2O వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కామన్. అట్లనే వెన్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ యాంటిమనీ, సో ఇక్కడ H3SB యాంటిమనిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ NO2 అండ్ H2O. సో వన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు NO2 వస్తుంది ప్రొడక్ట్లో. డైల్యూట్ HNO3 యూజ్ చేసినప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ ది మెటల్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రియాక్షన్ N2O కానీ NO కానీ రావచ్చు. సో ఇది మెటలాయిడ్స్తో. ఇప్పుడు విత్ మెటల్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ విత్ మెటల్స్, టిన్తో కూడా చూద్దాం, ఎందుకంటే టిన్ని కొంతమంది మెటలాయిడ్ అంటారు. టిన్తో ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రియాక్షన్. HNO3 డైల్యూట్ HNO3, డైల్యూట్ నేను తీసుకుంటున్నా, ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేటెడ్. వెన్ డైల్యూట్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ టిన్, డైల్యూట్ HNO3 టిన్తో రియాక్ట్ అయితే మీకు H2SNO3, ఓకే, H2SNO3 అండ్ స్టానిక్ యాసిడ్ వస్తుంది, అమ్మోనియం నైట్రేట్ వస్తుంది. సో సియర్ అండ్ వాటర్ వస్తుంది. వెన్ డైల్యూట్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ టిన్, H2SNO3, NH3NO3, H2O వస్తుంది. సారీ హియర్ నాట్ H2SNO3, హియర్ SnNO3 టేకెన్ ట్వైస్, టిన్ నైట్రేట్, అమ్మోనియం నైట్రేట్, H2O వస్తుంది. ఇప్పుడు అదే SN కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తో రియాక్ట్ అయితే, వెన్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ టిన్, నౌ H2SnO3 ప్లస్ NO2 ప్లస్ H2O వస్తుంది. ఓకే, ఇది టిన్తో. ఇప్పుడు జింక్, ఐరన్, వీటితో అయితే డైల్యూట్ HNO3 ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది చూద్దాం. టైప్ 1 మెటల్ అన్నాం వీటిని, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్తో డిఫరెంట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను జింక్ అండ్ ఐరన్ తీసుకుంటాను, జింక్ అండ్ ఐరన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ డైల్యూట్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ అండ్ ఐరన్? HNO3 డైల్యూట్ తీసుకుంటున్నా, మళ్ళీ వెరీ డైల్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు జింక్ వేరే రియాక్షన్ కూడా వస్తుంది, అది కూడా చెప్తాను. వెన్ డైల్యూట్ HNO3 రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ ఆర్ ఐరన్, జింక్ కానీ ఐరన్ కానీ, ఏమొస్తుందంటే జింక్ నైట్రేట్, రెస్పెక్టివ్ నైట్రేట్ వస్తుంది. జింక్ నైట్రేట్ ప్లస్ NO2 ప్లస్
H2O వస్తుంది. ఎందుకంటే డైల్యూట్ కదా, డైల్యూట్ కదా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయితే NO2. సో డైల్యూట్ కాబట్టి ఇక్కడ జింక్కి N2O వస్తుంది, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, దీని లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటారు. N2O అండ్ H2. దీని మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగారు ఆబ్జెక్టివ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో, మెయిన్స్లో, ఎంసెట్లో చాలాసార్లు అడిగారు. వెన్ జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ డైల్యూట్ HNO3, N2O లాఫింగ్ గ్యాస్ విల్ ఫామ్. ఇదే జింక్ సార్ మరి ఐరన్ కూడా సేమ్ అంతే, ఐరన్ నైట్రేట్ అండ్ N2O H2O వస్తుంది. ఇదే డైల్యూట్ HNO3 ఐరన్తో రియాక్ట్ అయితే FeNO3 టేకన్ ట్వైస్ ప్లస్ N2O ప్లస్ H2O వస్తుంది. ఓకే, మరి కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తో అయితే ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది? కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తో అయితే ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది? జస్ట్ సి. సో concentrated HNO3, when concentrated HNO3 reacts with zinc, then zinc nitrate common, zinc nitrate అనేది కామన్గా ఉంటుంది, అండ్ NO2 ప్లస్ H2O వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తో NO2 వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా నీకు ప్రొడక్ట్లో NO2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సార్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 ఐరన్ నేను రియాక్షన్ జరిపిస్తా సార్, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో ఐరన్ ఈజ్ రెండర్డ్ పాజిటివ్ టువర్డ్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3. ఐరన్ HNO3తోని 80-90% HNO3తోని రియాక్ట్ అవ్వదు. ఒకవేళ నువ్వు రియాక్ట్ చేస్తే 50-60% HNO3తో రియాక్షన్ జరిపించాలి. సో ఇఫ్ యూ రియాక్ట్ విత్, if the 50-60% HNO3 reacts with iron, then FeNO3 taken twice plus NO2 plus H2O will come. But more concentrated HNO3 not reacts with iron. So iron is rendered passive towards concentrated HNO3. కాబట్టి ఐరన్ ఇది ఇక్కడ రాయం కాన్సన్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ టైప్ 2 మెటల్స్ తీసుకుంటా. టైప్ 2 మెటల్స్, ఈ టైప్ 2 మెటల్స్లో మనకి కాపర్, సిల్వర్, మెర్క్యూరీ, లెడ్ ఇవి వస్తాయి. ఓకే, CHAP చాప్, CHAP చాప్, లేదంటే ఈ HG కూడా వదిలేసేయండి, దీన్ని ఎప్పుడు అడగరు. CAP క్యాప్. సో విత్ దిస్ ద రియాక్షన్ C, వీటిని మనం M అనుకుందాం లేకపోతే. ఓకే, వీటిలో ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వస్తుంది. వెన్ డైల్యూట్ HNO3, these are very important reactions, several times asked in competitive examination. When dilute HNO3 reacts with either copper or silver or lead, any metal, for suppose నేను కాపర్ తీసుకుంటాను, when it reacts with copper, so copper nitrate will come and NO and H2O will form. నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మీకు ఏం ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో కాపర్ నైట్రేట్ ప్లస్ NO ప్లస్ H2O, ఇక్కడ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? నైట్రస్ ఆక్సైడ్. డైల్యూట్ HNO3తోని జింక్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇస్తుంది, లాఫింగ్ గ్యాస్. ఇక్కడేమో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. దిస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ laughing gas. Okay, you can take copper, silver, lead, anyone, this same reaction will come. If concentrated HNO3 reacts with copper, silver or lead, then CuNO3 taken twice, this is common, and NO2 and H2O will come. So whether it is zinc or copper or silver or lead, but with concentrated HNO3 the same product will come, NO2 and H2. సో ఇవి డిఫరెంట్ నైట్రేట్స్, బట్ ఇది కామన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టైప్ 3 మెటల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం, మ్యాంగనీస్, ఇట్లాంటివి యాక్టివ్ మెటల్స్తోని HNO3 రియాక్ట్ అయిందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. మెగ్నీషియం, మ్యాంగనీస్ లాంటి యాక్టివ్ మెటల్స్తోని రియాక్ట్ అయిందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో వెన్ HNO3 reacts with magnesium, simply it forms magnesium nitrate and
H2. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెగ్నీషియం నైట్రేట్ అండ్ H2 విల్ కమ్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం నైట్రేట్ అనుకోండి, సోడియం మెటల్తో అనుకో, సోడియం నైట్రేట్ అండ్ హైడ్రోజన్. మ్యాంగనీస్తో అనుకోండి, మ్యాంగనీస్ నైట్రేట్ అండ్ హైడ్రోజన్, లైక్ దట్ విల్ కమ్. ఓకే, సో ఇవి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మెటల్స్తోని ఎట్లా ఉంటుంది అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ. ఓకే, కాంపౌండ్స్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HBr ఉంది, దీంతో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది HNO3. HBrని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. నా ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నా. HNO3 HBrని ఆక్సిడైజ్ చేసి Br2గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో Br2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, NO2 అండ్ H2O వస్తాయి. ఓకే, Br2, NO2 and H2O. So if you want to balance, 2 hydrogens are there. If you write 2 HNO3, so 2 NO2 will come, 2 hydrogen, 4 hydrogen, that's why 2 H2O. Like this you can. అట్లనే HI తీసుకున్నారనుకోండి, దాన్ని I2గా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. H2S తీసుకున్నారనుకోండి, అది సల్ఫర్గా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, ఇట్లా ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. అట్లానే సుక్రోజ్ తీసుకున్నాం, C12H22O11, దిస్ ఈజ్ సుక్రోజ్. HNO3తో ఆక్సిడైజ్ అయితే, HNO3తో రియాక్షన్ జరిపిస్తే ఇది 6 moles ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ని ఇస్తుంది, 6 moles ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ని ఇస్తుంది. ఓకే, సో COOH టేకెన్ ట్వైస్, అంటే ఆక్సిజన్స్ యాడ్ అయినాయి దీనికి. 6 2 12 కార్బన్స్ ఆర్ దేర్, 2 2 4 6 24 ఆక్సిజన్స్ వచ్చాయి. సో ఇక్కడ 11 ఉన్నాయి, 24 వచ్చాయి, అంటే 13 ఆక్సిజన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అండ్ సో ఇట్లా ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అట్లనే మీరు పారాక్సైలిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, with paraxylin, HNO3 పారాక్సైలిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు టెరాప్థలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. దీన్ని టెరాప్థలిక్ యాసిడ్ అంటారు. టెరాప్థలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అట్లనే బెంజీన్ HNO3 H2SO4 మిక్చర్తో కలిసినప్పుడు, బెంజీన్ HNO3 H2SO4 మిక్చర్తో హీట్ చేసినప్పుడు బిలో 60 degrees సెంటిగ్రేడ్ మనకి నైట్రోబెంజీన్ వస్తుంది, నైట్రోబెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటారు. 1:1 రేషియోలో కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఈ రెండింటిని 1:1 రేషియోలో మిక్స్ చేస్తే దాన్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటారు. దీన్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటారు, నైట్రేషన్ మిక్చర్. ఓకే, నైట్రేషన్ మిక్చర్. ఓకే, అట్లానే నోబెల్ మెటల్స్, ప్లాటినం, గోల్డ్, ఓకే, అవి వాటిని నోబెల్ మెటల్స్ అంటారు. అవి HNO3లో, H2SO4లో కానీ, HClలో కానీ, HNO3లో కానీ డిజాల్వ్ అవ్వవు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అయినా సరే డిజాల్వ్ అవ్వవు. అందుకోసం వాటిని ఏం చేస్తారంటే అక్వారేజియాలో డిజాల్వ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దిస్ అక్వారేజియా చూద్దాం ఒకసారి. నోబెల్ మెటల్స్, like gold, platinum, not dissolves. So అవి dissolve అవ్వవు, not dissolves in concentrated HNO3 but dissolves in aquaresia. So what is this aquaresia? HNO3, concentrated HNO3 plus concentrated HCl, concentrated HNO3, concentrated HCl 1:3 రేషియోలో తీసుకుంటే ఈ మిక్చర్ని
అక్వరేజియా అంటారు. దీంట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ, దానికి సంబంధించిన రియాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. బట్ ఆల్రెడీ ఈ వీడియో 35 మినిట్స్ అయింది. సో ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆర్గానిక్ చెప్పొచ్చు కానీ బాగా లెంతీ అయిపోతుంది వీడియో. అందుకే ఇంకొక వీడియోలో కావాలంటే ఆ రిమైనింగ్ కొన్ని పెక్యులర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్తో, గ్లూకోజ్తో ఎట్లా ఉంటుంది అలాంటి రియాక్షన్స్ తీసుకొని అండ్ యూజెస్ స్ట్రక్చర్ కూడా అందులో చెప్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఐ కవర్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.